لیکن جو اردو ادب میں صاحب دیوان شاعر ہے وہ محمد قلی قطب شاہ. اس میں کریکٹ آپشن 3 ہوگا سی آپشن. جو کوشچن نمبر 2 کتب مستری کس صنف سے متعلق کتاب ہے؟ تو پہلے دیکھتے ہیں کتب مستری کس کی کتاب ہے. تو یہ کتاب جو ہے ملا وجہی کا ہے. سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ملا وجہی جو ہے درباری شعراء ملک الشعراء ہے. یہ اسی کی جو ہے مثنوی ہے. صبرس نثر کی جو ہے پہلی داستان کی ہے کتاب. اس کو 2 ہی وجود میں ہے ان کا. تو کتب مستری کا جو ہے اصل تعلق جو ہے مثنوی سے ہے. تو کوشچن نمبر 2 کا آپشن 1 صحیح ہوگا. کوشچن نمبر 3 معراج العاشقین کا موضوع کیا ہے؟ رومان، تصوف، سوانح، جنگ و جدل. تو معراج العاشقین جو ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں خواجہ محمد گیسو دراز بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب ہے معراج العاشقین. ان کا تعلق جو ہے صوفی شعراء میں ہوتا ہے. تو اس کا اصل تعلق تصوف سے ہے. تو اس میں کریکٹ آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا تصوف. دوسرا کوشچن نمبر 4 ملا وجہی کی نثری تصنیف کون سی ہے؟ نثری تصنیف پوچھی جا رہی ہے. کتب مستری ابھی ہم نے اوپر بتایا مثنوی کتاب ہے تو یہ آپشن غلط. گلشن عشق یہ نصرتی کی جو ہے مثنوی کا نام ہے. صبرس یہ نثر کی کتاب ہے ملا وجہی کی. علی نامہ گواسی کی یہ رزمیہ مثنوی میں شمار ہوتا ہے. اس میں کریکٹ آپشن 3 ہوگا صبرس. ملا وجہی کی نثری تصنیف صبرس ہے. اگلا کوشچن بہت چھوٹا سا سمپل سا کہ میر امن کا وطن کہاں ہے؟ تو میر امن دہلی کے رہنے والے تھے. کریکٹ آپشن نمبر 4. کوشچن نمبر 6 گلکرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے کیا تعلق تھا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج جیسا کہ آپ جانتے ہیں فورٹ کے معنی قلعہ، ولیم انگریز تھا. اسی کے قلعے میں یہ مدرسہ کالج قائم کیا گیا تھا. اغراض و مقاصد کی بات کریں تو انگریز جو نووارد ہندوستان میں آتے تھے ان کو زبان اردو یہاں کی زبان سکھانے کی غرض سے مدرسہ قائم ہوا تھا. تو اس میں جو کالج کا پرنسپل ہے پورے کالج کا پرنسپل ہے وہ ڈیوڈ براؤن تھا. جبکہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ یہ شعبہ ہندوستانی کا سربراہ تھا. یہ ہندوستانی چونکہ اردو کا بھی ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اردو کے مختلف نام تھے ہندی، ہندوی، ہندوستانی اس طرح سے. تو زمانے میں وہ زبان اردو کو ہندوستانی کے نام سے جانتے تھے. تو ہندوستانی شعبہ کا سربراہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھا. تو اس میں کریکٹ آپشن 3 ہوگا. اب بات کرتے ہیں کوشچن نمبر 7 پہ رانی کیتکی کی کہانی لکھی گئی تھی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رانی کیتکی کی جو کہانی ہے اس میں جو ہے دوسری بدیسی لفظوں سے پرہیز کرتے ہوئے ٹھیٹھ ہندی زبان میں لکھی گئی ہے. اور انشاءاللہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے. اس میں کریکٹ آپشن جو ہے آپشن 1 صحیح ہوگا. دوسرا کوشچن نمبر 8 خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا. تو میر تقی میر کو خدائے سخن کے نام سے جانتے ہیں. کوشچن نمبر 9 عجائب القصص کا مصنف کیا ہے؟ قصص عربی زبان کا لفظ ہے، عجائب بھی تو عجیب قصے. یہ کہانی جو ہے شاہ عالم ثانی کا ہے. بہادر شاہ ظفر کا نہیں تعلق ہے، عطا حسین تحسین کا نہیں. تو اس میں کریکٹ آپشن نمبر 2 شاہ عالم کی تصنیف ہے. کوشچن نمبر 10 اردو کا صوفی شاعر کون ہے؟ تو صوفی شاعر میں خواجہ میر درد کا نام سر فہرست ہے اور نمبر 1 پہ ہے بھی. تو اس میں کریکٹ آپشن 1 ہوگا. دوسرا ہے عود ہندی کیا ہے؟ عود کے معنی عنبر مشک کے ہوتا ہے اور یہ جو ہے عود ہندی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے. اس میں مکاتیب لکھا ہے تو یہ مکاتیب خطوط کے مجموعے کو کہتے ہیں. کریکٹ آپشن 2 صحیح ہوگا. اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے کب شائع ہوا تھا، کس کا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے اور غالب کا یہ پہلا خطوط کا مجموعہ ہے. اردو معلیٰ ان کا دوسرا. آئی بات کرتے ہیں کوشچن نمبر 12 اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اردو کا جو ہے ہند آریائی خاندان سے تعلق ہے. کریکٹ آپشن نمبر 4. اگلی کتاب پہ کوشچن پوچھا گیا کہ محمود شیرانی کی کتاب کا کیا نام ہے؟ تو ان کا نظریہ تھا اردو پنجاب میں پیدا ہوئی. تو اس میں دیکھتے ہیں پنجاب میں اردو ان کا کریکٹ آپشن 1 ہوگا.
دوسرے اگر زمرے کی ہم بات کریں دکن میں اردو تو نصیر الدین ہاشمی کا ہے یہ کتاب۔ تیسری کتاب ہے تاریخ ادب اردو، تو تاریخ ادب اردو کے متعدد رائٹرز ہیں، جیسے ابھی جو لیٹسٹ کتاب جو مارکیٹ میں چل رہی ہے تاریخ ادب اردو، یہ وہاب اشرفی کی کتاب۔ تاریخ ادب اردو جمیل جالبی کی کتاب، 5 جلدوں پہ مشتمل، 4 جلدوں پہ مشتمل 5 کتابیں۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نور الحسن نقوی کی بھی جو کتابات تھی وہ بھی تاریخ ادب اردو کے نام سے ہے۔ تاریخ ادب اردو کے نام سے پروفیسر سیدہ جعفر کی اور ان کے اشتراک سے ایک اور رائٹر ہیں، اس طرح کی یہ تاریخی کتاب ہے جو لسانیات پر ہے۔ آب حیات جیسا کہ ہم جانتے ہیں 1880 سے نشات، آب حیات یہ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں، تو میں کریکٹ آپشن اے ہوگا پنجاب میں اردو، محمود شیرازی کتاب کا نام پنجاب میں اردو، پہلا آپشن صحیح ہوگا۔ آئیے بات کرتے ہیں کوشچن نمبر 14 پر، میر کے کل کتنے دیوان ہیں؟ تو یہ کئی بار کوشچن آیا ہے امتحان میں، تو میر کے جب کل دیوان کی بات ہوتی ہے تو ان کے ٹوٹل 7 ہیں، 7 دیوان ہیں، لیکن کبھی کبھی اردو کو الگ سے اردو کے پوچھ لیا جاتا ہے، چونکہ 6 دیوان اردو میں ہیں، 1 فارسی کا دیوان ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا۔ کوشچن نمبر 15 پہ بات کرتے ہیں، نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تو نکات الشعراء کی نوعیت جو ہے وہ تذکرے کی کتاب ہے، اور یہ اردو ادب کا پہلا تذکرہ میر تقی میر کے ذریعے سے لکھا گیا، اور یہ بھی یہاں پہ کلیئر کر لیجیے نکات الشعراء فارسی زبان میں لکھا گیا ہے۔ اردو شعراء کی جو تاریخ لکھی گئی وہ فارسی زبان میں ہے، کسی اگزام میں پوچھا گیا، اس وقت نہیں یاد ہے مجھے، لیکن نکات الشعراء فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کوشچن نمبر 16 پر، ذوق کی شہرت، اس میں کریکٹ آپشن 1 صحیح ہوگا، میر تقی میر، نکات الشعراء کی تصنیف میر تقی میر۔ کوشچن نمبر 16، ذوق کی شہرت کس صنف سے ہوئی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں سودا، ذوق، محسن کاکولی، یہ سب قصیدے کے بیتاج بادشاہ کہلائے۔ سودا کا مرتبہ جو ہے سر فہرست ہے، سودا کے جسٹ دوسرے نمبر پہ ذوق کو رکھا گیا، تو ان کا اصل میدان قصیدہ ہے، تو کوشچن نمبر 16 کا آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔ سودا کا ہم عصر کون ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے غالب کی آپ پیدائش دیکھیے، حسرت کی، میر اور مومن کی، نہیں یاد ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میر اور سودا جو ہے یہ نام ساتھ ساتھ لیے جاتے ہیں، تو آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹ آنسر ہوگا، میر تقی میر، سودا میر کے ہم عصر ہیں۔ اگلا سوال، میر کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ تو اس میں سوال ہوتا ہے کہ پیدا کہاں ہوئے تھے یہ؟ میر جو ہے آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں، بچپنے میں دہلی آ گئے، دہلی میں قتل و غارت کے سلسلے کے بعد 1857 کے بعد میر تقی میر جو ہے لکھنؤ آ گئے تھے، اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا، تو کریکٹ آپشن نمبر 4 ہوگا، میر کا انتقال لکھنؤ میں ہوگا۔ اگلا کوشچن 19، آدمی نامہ کس کی شعری تخلیقات ہے؟ آدمی نامہ جانتے ہیں BA پارٹ 1 میں نظم پڑھائی جاتی، نظیر اکبر آبادی، اور یہ اکثر سوال آئے گا آگے کے سیٹ میں کہ آدمی نامہ نظم کی ہیت کیا ہے؟ تو یہ مخمس کے فارم میں ہے، یعنی ہر نظم کے ہر بند میں 5 مصرے پائے جاتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں کوشچن نمبر 20، بحث و تکرار کس کا موضوع، کس کا مضمون ہے؟ تو مضمون کے میدان میں محمد حسین آزاد انہی کا یہ ہے، سوری بحث اور تکرار سر سید کا مضمون ہے، انشا پردازی کا بہت اچھا نمونہ، تو یہ سر سید کی کتاب ہے، سر سید کا مضمون ہے، تو کریکٹ آپشن 2 صحیح ہوگا۔ کوشچن نمبر 21، غزل کو اردو شاعری کی آبرو کس نے کہا؟ عظمت اللہ خاں کا شمار ناقدین غزل، معترضین غزل میں ہوتا ہے، جن کا قول پوچھا بھی جاتا ہے امتحان میں کہ غزل کی گردن کو بے تکلف اڑا دینی چاہیے، انہی کا قول ہے، تو یہ آپشن غلط ہے، اس میں شبلی کا نہیں ہے، رشید احمد صدیقی، کریکٹ آپشن 3 صحیح ہوگا۔ کوشچن نمبر 22، اردو غزل کو نیم بحثی صنف سخن کس نے قرار دیا؟ ابھی جسٹ اوپر والے کوشچن میں یہ آپشن رہ گیا تھا، کلیم الدین احمد، یہ بھی معترضین غزل پر اعتراض کے ضمن میں آتے ہیں، عظمت اللہ خاں کے شانہ بشانہ، تو اردو غزل کو نیم بحثی صنف سخن کلیم الدین احمد نے کہا تھا، تو اس میں کریکٹ آپشن نمبر 4 ہوگا۔
क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा कि अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो ये जुमला मुंशी प्रेमचंद का है। आपको याद होगा तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी और 1936 में। ये सब सवाल बार बार पूछे जाते हैं। उस खुतबा सदारत, उसमें उस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत का जो काम अंजाम दिया था मुंशी प्रेमचंद ने खुतबा दिया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 24, मुसद्दस मदोजज़ इस्लाम किसने लिखी। इसका दूसरा नाम है मुसद्दस हाली। तो आपको क्लियर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ई सही होगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर ज़माना नज़्म, जिस पर सर सैयद ने कहा था कि अगर बरोज़ महशर मुझसे खुदा सवाल करेगा कि तुम दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं ये कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा के नामा अमाल के तौर पर ले जाऊँगा इसको। तो ये मुसद्दस मदोजज़ इस्लाम हाली की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 25, अंजुमन तरक्की पसंद का आगाज़ किस सन में हुआ था। अभी हमने बात किया कि 1936 का मरहला, इसमें करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। 1936 में इस सन का आगाज़, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में। क्वेश्चन नंबर 26, जंग आज़ादी में किस उर्दू अदीब ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया। तो हम देखते हैं कि जंग आज़ादी का जो ज़माना है इसमें प्रेमचंद दिया है, अबुल कलाम आज़ाद हैं, अब्दुल हलीम शरर है, सुल्तान हैदर बख्श जोशी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 होगा, अबुल कलाम आज़ाद। मुख्तलिफ नौ शख्सियत के हामिल हैं, कारगर थे और ये काफ़ी जो जंग आज़ादी में तहरीक को काफ़ी उन्होंने खुतबे अपनी काविशों से उर्दू अदब को मालामाल किया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, जदीद उर्दू गज़ल को समत और रफ्तार किसने अता किया। जदीद उर्दू गज़ल की बात कही जा रही है, तो गालिब, फ़ानी, हसरत, शाद अज़ीम आबादी। तो हम देखते हैं कि उर्दू अदब के, उर्दू गज़ल के 4 अहम गज़ल गो शोरा, जिनको अहयाए गज़ल के नाम से जानते हैं या गज़ल का सुतून कह सकते हैं। तो जिसमें जो है आपका जो है ये फ़ानी है, जिगर हैं, हसरत हैं और असगर है। तो इसमें समत रफ्तार की बात कही जा रही है, तो ये हसरत मुहानी, इसमें करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। हसरत मुहानी ने जदीद उर्दू गज़ल को समत रफ्तार अता किया। क्वेश्चन नंबर 28, देही ज़िंदगी पर किसने अफसाने लिखे। देहात की ज़िंदगी का हकीकत में जो तज़किरा अफसानों में आया वो मुंशी प्रेमचंद की देन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4। 29 क्वेश्चन नंबर, जदीद गज़ल में नर्म लहजे का शायर कौन है। जदीद गज़ल की बात कही जा रही है, मजरूह सुल्तानपुरी, असगर गोंडी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और मजाज। तो ये जो है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के गज़ल को जो है नर्म लहजे के शायर कहा गया। इनका शुमार तरक्की पसंद शोरा में होता है और इनका मौजू जो है ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ गज़ल के भी मैदान में और नज़्म के मैदान में यकसा अबूर हासिल करते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। इसमें जदीद में क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, काफ़िया किसे कहते हैं। तो काफ़िया जो है हम आहंग अल्फाज को कहा जाता है। अब इसमें एक ही ऑप्शन बनाने वाले बनाया कि रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज़ या शेर के आखिर में जिसकी तकरार हो, शेर का इब्तिदाई हिस्सा, शेर का आखिरी हिस्सा। हम जानते हैं कि काफ़िया जो है रदीफ से पहले आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा गज़ल मतले का शेर कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो क्या है ये तकरार हो रहा है, तो ये रदीफ़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत हुआ। रदीफ़ से पहले आने वाले लफ्ज़ को काफ़िया कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। जैसे इस मिसरे में दवा और दवा क्या है और ये चीज़ें काफ़ी में आएंगी। चलिए आगे बात करते हैं मतला किसे कहते हैं। तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हों।
मतले का शेर कहलाता है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन जो है 31 होगा। दूसरे की अगर बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन 2 पे गज़ल का सबसे अच्छा शेर जो है ये बैतुल गज़ल कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर, तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अगर तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो वो मक्ते का शेर कहलाता है। गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर, तो बेहतरीन शेर और अच्छा शेर दोनों एक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफियाँ हों मतला कहलाता है। मतला के लुग़वी माना होता है तुलू होने की जगह, क्योंकि शायर अपनी नज़्म या गज़ल की इब्तिदा यहीं से करता है, इसलिए जो उसको मतला भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी ये गुलाब की सी है। इस शेर में सनअत क्या है, इस्तिआरा, तशबीह, लफ़्ज़ नस्र, तलमीह। तो देखते हैं तशबीह का जहाँ इलाका होता है वहाँ पे जैसे मानिंद, गोया, सा, सी, से, ये सारे वर्ड इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने इस्तेमाल कर लिया पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो की सी यानी के जैसी, मानिंद था, इसमें तशबीह का इलाका। करेक्ट ऑप्शन इसमें 2 होगा, तशबीह है। क्वेश्चन नंबर 33। खोजी का किरदार किस किताब में मिलता है, तो खोजी का किरदार जो है उमराव जहादा, सैर गोसार, फसाने आज़ाद, जाम सरसार। तो ये एक लाफानी किरदार है फसाने आज़ाद का, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है 3 होगा, 33 का ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 34। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब आब गुम किस तरह की किताब है, तो आप पहले इन्हीं को देखें। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का जो मामला है उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ाह से निस्बत है। ज़ाहिर सी बात है जब इनकी किताब है तो ये आप बीती नहीं है, मकातीब नहीं है, रोज़नामचा नहीं है। मकातीब खतूत के मजमूओं को, आप बीती, रोज़नामचा, तंज़ व मिज़ाह। करेक्ट ऑप्शन 4 सही होगा, तंज़ व मिज़ाह। क्वेश्चन नंबर 35। लैला के खतूत किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ देखिए लफ्ज़ खतूत से आप डाउट में न पड़ जाइएगा, खतूत को मकातीब कहते हैं, बाल बच्चे मकातीब पे सही लगा देंगे। लैला के खतूत इसका शुमार नाविल का है मामला, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, लैला के खतूत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36। गोरे गरीबां का उर्दू तर्जुमा किस शायर की नज़्म है, तो ये गुलाम रब्बानी ताबा, नज़्म तबा तबाई, आनंद नारायण मुल्ला, मजरू सुल्तानपुरी। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन 2 होगा, नज़्म तबा तबाई। ये आयन एलजी का है, ये उसको गोरे गरीबा कहा गया। ये अंग्रेज़ी से जो है ट्रांसलेट तर्जुमा करके ये उर्दू में आई है, गोरे गरीबा इसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने, नज़्म तबा तबाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। राम बाबू सक्सेना की शोहरत किस हैसियत से हासिल है, किस हैसियत से है। माहिर इकबाल हैं, माहिर गालिबियात हैं, अदब के मुअर्रिख हैं या मुहक्किक हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा। राम बाबू सक्सेना की भी किताब जो है तारीख़ अदब उर्दू जो अंग्रेज़ी ज़बान में थी उसको ट्रांसलेट करके जो है लागू किया गया, तारीख़ अदब उर्दू की बहुत मोतबर किताब, तो इनका मामला अदब के मुअर्रिख से है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। इस्लाह निस्वां किस किताब का मौजू है, आगन, बांगे दरा, इब्नुल वक्त, मिरातुल उरूज। तो हम देखते हैं कि बांगे दरा एक मुतशेरी मजमूआ, ये अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ है, इसमें तो कोई इस तरह की बातें नहीं हैं। आगन ये तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ नाविल के ज़ुमरे में है। इब्नुल वक्त हमने आपको बताया डिप्टी नज़ीर अहमद का एक नाविल है, 1880 इसका सनसाद, और इसमें हुज्जतुल इस्लाम का किरदार और ख़ुद डिप्टी नज़ीर अहमद हुज्जतुल इस्लाम के और ख़ुद इब्नुल वक्त से मुराद सैयद की ज़ात है। तो मिरातुल उरूज इसमें अकबरी और असगरी नाम का 2 किरदार है, जो उस पर मिरातुल उरूज डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी लड़कियों को ये नावल दहेज में दिया था। चलिए तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 मिरातुल उरूज में इस्लाह निस्वां की किताब दी है। आगे क्वेश्चन नंबर 39। तलाश हक किसकी आप बीती का तर्जुमा है, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
करेक्ट ऑप्शन ई होगा महात्मा गांधी की तलाश हक, इनकी आप बीती है। क्वेश्चन नंबर 40, रानी केतकी की कहानी की खसूसियत क्या है? नंबर 1 फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, फ़ारसी और संस्कृत ज़बान से आ रही है, हैदर बख्श हैदरी ने लिखी, या पूरी किताब में एक भी नुक्ता नहीं है। तो इस तरह के सवाल थोड़ा डाउटफुल करते हैं। बात करते हैं पूरी किताब में एक भी नुक्ता नहीं है, तो एक भी नुक्ता वाली किताब जो है ये सिल्क गोहर है, इंशा की किताब है। तो ये तो ऑप्शन रानी केतकी की बात कही जा रही है। हैदर हर्ष भगतरी ने जो किताबें लिखी हैं वो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे, उन्होंने आराइश महफिल और तमाम और किताबें सब लिखी हैं। रानी केतकी की बात जो इसमें सही लग रहा है वो है कि फ़ारसी और संस्कृत ज़बान से आ रही है, यानी कि इसमें ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान में, हिंदी ज़बान में ये रानी केतकी की कहानी लिखी गई। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, तो चूँकि इंशाअल्लाह का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? रशीदुल इस्लाम, अबुल कलाम कासमी, शमसुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारायण। शमसुर रहमान फारूकीयत को जदीदियत का इमाम नक्काद कहा जाता है, तो ये इनका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 42, इस्लाह ज़बान से कौन वास्ता है? इस्लाह ज़बान की बात हो रही है, मुसफ़ी आतिश दाग नासिक, नासिक का रुतबा बुलंद है। आइए आंसर नंबर 4 इसमें सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 में, शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? शायर इनकलाब जोश मीराबादी, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 होगा। एहसान बिन दानिश को, एहसान दानिश को शायर मजदूर कहा गया। मजाज का नाम इसरारुल हक था। शायर इनकलाब की बातें, यानी जिसने इनकलाबी नज़में लिखी हो। क्वेश्चन नंबर 44, ड्रामे के लिए किसकी शोहरत है? तो सभी ड्रामा निगार, बेदी को, हाँ शायद बेदी ने भी एक ड्रामा शायद लिखा, मंटो अफसानेगार भी हैं। आगा हर्ष काश्मीरी, तालिब बनारसी ड्रामा निगार हैं, लेकिन बात ही तो सबसे ज़्यादा पल्ला किसका भारी है? तो चूँकि आगा हर्ष काश्मीरी का जो है उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा गया, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 होगा। ड्रामा के लिए किसकी ज़्यादा शोहरत है? आगा हर्ष काश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 44, दरवाज़े खोल दो किसका ड्रामा है? ड्रामे की बात हो रही है, वरना अगर खाली खोल दो होता तो ये मंटो इसमें सही हो जाता है। मंटो का एक अफसाना है खोल दो, जिसमें सकीना नाम का किरदार है, लेकिन यहाँ दरवाज़े खोल दो की बात, ड्रामे की बात हो रही, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा। कृष्णचंद का ये दरवाज़ा है, असमत भी नहीं है इसमें, बेदी का भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, गालिब के तमाम मुदव्विन और गैर मुदव्विन कलाम का मुरत्तिब कौन है? तो जैसा कि हम देखते हैं, काजी अब्दुल वदूद मुहक्किक हैं, इम्तियाज़ अली अर्शी हैं, मालिक राम, ज्ञानचंद जैन। तो ये तो एक मुहक्किक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, इसमें ज्ञानचंद जैन है, माहिर लिसानियात हैं, माहिर गालिबियात तो है नहीं। 2 ज़ात बची, मालिक राम, इम्तियाज़ अली अर्शी। दोनों की शख्सियत जो है माहिर गालिबियात में गालिब पर बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन इम्तियाज़ अली अर्शी का ये दुर्र इम्तियाज़ रहा है कि गालिब के तमाम जो दीवान या कलाम शाये नहीं हो पाए थे या नहीं छपे थे, उसको जो है अक्सर नौ छानबीन करके उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 सही होगा, इम्तियाज़ अली अर्शी। 47 क्वेश्चन नंबर, शिबली की तसनीफ़ सीरतुन्नबी की तकमील किसने की थी? तो इनके सच्चे जानशीन कहलाते हैं सैयद सुलेमान नदवी, करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। हालत निज़ा की हालत में शिबली की ज़बान से सीरत 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 निकल रहा था और ये सरहाने खड़े थे, तो उनको ये हुआ कि शिबली चाह रहे हैं कि मेरी ये किताब जो है मुकम्मल की जाए, तो इनकी जो है दूसरी जो किताब की तकमील है सैयद सुलेमान नदवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48, सबरस किस ज़बान में लिखी गई? तो सबरस मुल्ला वजी की है और ये जो है दक्कनी ज़बान में लिखी गई किताब है। क्वेश्चन नंबर 49, तनकीद क्या है का मुसन्निफ़ क्या है? किताब पे पूछा गया, आले अहमद सुरूर की मशहूर ज़माना किताब, तनकीद क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 सही होगा।
لاسٹ क्वेश्चन نمبر 50، مارکسی تنقید کی ابتدا کس دور میں ہوئی تھی؟ یہ کوشچن بنانے والا تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہے کہ چونکہ مارکسی تنقید ہی کو جو ہے ترقی پسند تحریک کہا جاتا ہے، ترقی پسند تحریک جو وجود میں آئی ہے، جس کے روح رواں سجاد ظہیر تھے، کارل مارکس جو جرمن مفکر تھا اسی پر ہے، اسی کے کارل مارکس پر اس تنقید کو، تحریک کو مارکسی تنقید کہا گیا۔ تو آپشن تو دے ہی دیا گیا اس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا کہ مارکسی تنقید کی ابتدا کس دور میں ہوئی تھی؟ ترقی پسند تحریک میں۔ بس ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تو کچھ زیادہ